दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडे कोल पहला फेसबुक मैसेज आया है इंग्लैंड तो वीर गुरिंदर सिंह जी का। ये लिखते हैं, समूह खालसा जीओ, डॉक्टर साहब जी अते भैन नीलम कौर जी दोवें हाथ जोड़ के फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब जी तुसी भली भांत जाणू हो कि कहर भरिया ਉਹ ਮਹੀਨਾ आ रहा है जदों ਸਾਡੇ पवित्र ਅਸਥਾਨ श्री अकाल तख्त साहिब उपर भारती हुकूमत ने अखौती अकाली लीडरशिप की सहमति नाल टैंकां तोपां नाल हमला करके कई बदोशे ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ते मासूम बच्चों ਨੂੰ शहीद किया। पर संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले ते भाई सुबेग सिंह होना की अगवाई विच कुछ ਸਿੰਘਾਂ ने हजारां की गिनती विच भारतीय फौज नूं लोहे दे चने चबाए, जो भारतीय फौज हमेशा लई याद रखेगी। मेरी तुहाडे ते टीवी 84 के माध्यम राहीं समूह सिख संगत के चरणों में इस तुष बुद्धि निमाने वीर की बेनती है कि सिख कौम लई कदे ना भुलण वाला महीना जून 1984 आ रहा है। सो सब संगत नूं बेनती है कि अपनी अपनी फेसबुक अते होर इंटरनेट साइट्स उपर प्रोफाइल अते वाल तस्वीर नूं बदल के भारतीय फौज वालों साहिब श्री अकाल तख्त साहिब उपर होए हमले दियां अते संत जरनैल सिंह होरां दियां तस्वीरां लगाओ तां जो भारतीय जालम सरकार नूं समूह सिखां दी एकता दा पता लग सके कि असी एक सी, एक हां अते एक रहांगे। अते भावें तुसीं सिख पंथ नूं दो फाड़ करन लई बादलां वर्गे सिੱਖੀ लिबास विच लखां मसंद पैदा कर लवो, भावें लखां नशे वरता के सानू खत्म करना चाहो, पर कुंडली वाला खालसा अजे जिउंदा जागदा है अते असी हर मुसीबत दा सामना साडे गुरु साहिबानां वल्लों दसे सच दे राह ते तुर के करांगे। भावें कि अज ये नशा साडे लई चिंता दा विशा है, पर चंगे माड़े दिन तां आउंदे रहिंदे हन। भावें कि अज इस नशे दे तूफान विच साडे कई वीर फस चुके हन, पर गुरु जी दा खालस खालसा हिक तान के खड़ा है। सानू याद रखना चाहिए है कि ਉਹ ਵੀ दिन सन जदों साडे पुरखां ने जंगलां विच रह के घोड़ियां दीयां काठियां ते रातां कट के अते भुखे प्यासे रह के इतिहास दे ਉਹ सुनहरी पन्ने लिखे सन जदों असी गिनती विच बहुत घट सी अते साडे सिरां दे मुੱਲ पैंदे सी। उदों भी असी हिक तान के चट्टान वांग खड़े सी, पर हुण तां साडी पहुंच वाइट हाउस, यूरोपीयन यूनियन, ब्रिटिश पार्लीमेंट अते होर कई देशां विच है अते हरेक देश विच बहुत सिख महत्वपूर्ण पोस्टां उपर हन। विदेशां विच वसदे सिख ही साडी ताकत हन। जेकर कुछ गलत लिखिया होवे तां माफ करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर गुरिंदर सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने इंग्लैंड तो सानू लिखे जी, अपने आप दे विच ही लिखत इन्नी मुकम्मल है और उस दे विच इन्नी रवानगी है, दर्द है और हिक तान के खलोण दी अणख उस दे इस लिखत दे अखर अखर चो झलकदी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ नहीं कि मैं बहुता कुछ ऐड कर सकदा, पर फिर भी विचार चर्चा की खातर मैं कुछ ना कुछ ਇਹਦੇ ਤੇ कमेंट जरूर करांगा जी। उन्होंने शुरुआत ही इत्थों की है कि घल्लूकारा 84 और असीं पहलां ही अज दे ओपनिंग सैगमेंट्स भी गल की है कि उत्थे तो वो कंट्रोल करनगे दरबार साहब कांपलैक्स की होना है की नहीं होना है, ये टास्क फोर्स के गुंडियां तो उत्थे जिहड़ा डिक्टेट करवाणगे जी। पर घट्टो घट बाहर जां सोशल मीडिया ते फेसबुक प्रोफाइल जां ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀਏ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ और उस अकाल तख्त की अजमत और अणख दे लई जूझ के शहीदियां पाने वाले संत भिंडरांवाले जनरल सुबेग सिंह, भाई अमरीक सिंह, उन्हां दियां तस्वीरां जिहड़ियां ने असीं पोस्ट करिए, उन्हां नूं शेयर करिए एक दूजे दे नाल दर्द भरी कहानी भी और उस चों साडा रिजोल्व कि घल्लूकारियां ने बेशक जिहड़ा है वो साडा भारी नुकसान किया, बीते च भी किया सी, पर घल्लूकारे कदे सिख स्पिरिट नूं मार नहीं सके जी। और घल्लूकारियां चों रादर असीं होर मजबूत हो के निकले और घल्लूकारियां दी स्पिरिट यही सी जिवें मैं अक्सर वड्डे घल्लूकारे दे हवाले नाल कहंदा हुंदा कि एक दिन चढ़दी सिख कौम जिहड़ी अब्दाली दीयां फौजां ने मार दित्ती सी तो उदों भी जदों और कोई जिहड़ा बचिया सी उन्हां चों भी कोई ऐसा नहीं सी जिहदे शरीर ते जख्म ना होए। और उस वेले जिहड़े दल खालसा सिख फौज दे जरनल सन, मुखी सन सरदार जस्सा सिंह आलूवाली है, उन्हां दे शरीर ते भी 22 फट सन, पर जदों शाम नूं
ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਠਾੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਿਆ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ 22 ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਲਿਆ ਖੋਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਫ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਕੁੰਦਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਝੜ ਜਾਣਾ, ਖੋਟ ਦਾ ਝੜ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੁੰਦਨ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੋਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਦਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਹਰਮੰਦਰ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖੰਡਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਾਲ ਜਿਉਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਗਣੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਭੋਲੇ ਨੀਗਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਫਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਉਸ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜੂਦ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮਸੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੰਡਲਨੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ 4 ਅੰਗਿਆਰ ਬੁਝਾਏ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਬੜ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਐਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਸੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁਜੰਗ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੁਜੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਜੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਖੜਪਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਛੱਡੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਗੁਰ ਦਈ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਸਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਫੋਰਮਸ ਹੋਣ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਈਵਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 222 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ TV 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ 6 ਜੂਨ ਸੈਚਰਡੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,
ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਡਿਨਰ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਔਰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਬਰਨਾਰਡ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੌਜ਼ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।